नमस्कार समस्त को नववर्षर शुभ अभिनंदन। नववर्ष समस्त मंगलकारी हो। ये नुआ वर्ष ओडिशार भाई भाई मानू आमे गोटे नूतन आलोचना भेटी देवाई जाऊँ जो समस्ते उद्ग्रीव। बहुत दिन है आमे ये कोविड वैक्सीनेशन बाबद रे शुणी आसुँ। समस्त मन में उत्कंठा रही यह केबे कार्यकारी हम एवं यार सुफल केबे आमर भाई भाई मानू मिल से विषय एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना चक्र नहीं आम आज आपण मान सम्मुख उपस्थित आम सहित उपस्थित अच्छा आपण मानकर चिर परिचित प्रोफेसर जयंत कुमार पंडा रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज भेषज विभाग विभागीय मुख्य आपण को मु समस्त को एथि स्वागत करुच्ची। ता सहित प्रोफेसर पंडा को स्वागत करुच्ची। सर नमस्कार। आज आमे ये कोविड वैक्सीनेशन संबंध रे आपण मानकु किछि तथ्य प्रदान करिवा ता मध्य सेही प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम माध्यम रे हबो। जहाँ जनसाधारण भितर साधारण प्रश्न सब आसीछि ताकू नेइकरी आज आमर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रस्तुत करिछु। मोर विश्वास आपण माने याकू ठीक भाव में उपभोग करेंगे। आम आसवा प्रथम प्रश्न को। प्रथम प्रश्न आज रही जे जो कोविड टीका आम प्रस्तुत कले जदि आम देखा अन्य क्षेत्र में अन्य रोग विरुद्ध जो टीका प्रस्तुत करा ताकू बहुत दिन धरी परीक्षा निरीक्षा करके प्रस्तुत आम करथिले, किंतु ये कोविड टीका खूब कम दिन भितर प्रस्तुत करा इठी जनसाधारण प्रश्न करुचंदी जे ये टीका इतने कम दिन भितर प्रस्तुत करा यह प्रकृत में निरापद और फलप्रद हम कि सार यार उत्तर टिके दयाकर देवे। आमे जानिचे जेकोसी टीका बा औषध देश में प्रस्तुत हुए ताहा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा पुंखानुपुंख भाव में परीक्षा निरीक्षा हला परे तार अनुमति प्रदान करा जाय थाए। जेहेतु गत पाखापाखि 10 मास धरी टीकार परीक्षा चली विभिन्न पर्यायर ताहा उत्तीर्ण होईची और व्यवहार पाई उपयोगी होईची। आपण निश्चित न रहंतु यह निश्चित भाव में निरापद और फलप्रद। वर्तमान आम आसवा द्वितीय प्रश्न को जे ये टीका नवा बाबद आम शुणुचे जे प्रथम पर्यायर किसी लोक दिज्व परवर्ती पर्यायर आउ किसी लोक दिज्व एमती एमती भाव में आम संपूर्ण जनसाधारण को टीका देवार व्यवस्था करवा। तेज गोटे बड़ प्रश्न आसुची जे ये टीका समस्त बाध्यतामूलक कि यही जो टीका बाध्यतामूलक नुहे यह इच्छाधीन, किंतु आमे जदि निजको संक्रमण रक्षा करने को चाहिए और समाज रे कोविड संक्रमण को रोकवा को प्रयास करने को चाहिए निहाती भाव में आम टीका नवा उचित, कहीं केवल निजको नुहे समस्त को ताहा साहाय्य करिवो। वर्तमान आम जीवा आमर तृतीय प्रश्न को जे ये टीका समस्त को एक समय दबार व्यवस्था सरकार करचंती ना नहीं पर्यायक्रमे दबा? यह पर्यायक्रमे दबार व्यवस्था होती कहीं जो मैंने सीधा सड़क भूताणुर संस्पर्श में आसुचंती और जो मानू चिकित्सा कला समय ट्रांसमिटेड हबार रिस्क बेसी थाए बा जो मानकर शारीरिक बा स्वास्थ्यगत समस्या थाए से मानक प्रथम पर्यायर टीका देवार व्यवस्था करा जायछि। जो हेल्थ केयर वर्कर्स आउ वयस्क लोक तथा कोविड वॉरियर्स एमानक परे पर्यायक्रमे अन्य माने एई टीका नेबे और ता द्वारा बेसी आक्रांत हबार संभावना थिबा लोकंकर आमे प्रथमे सुरक्षित कर सारला परे समस्त को दबार व्यवस्था करि परिबा। ये गोटे कथा अपन सार कहले जे जो माने स्वास्थ्यकर्मी जो माने कि रोगी प्रत्यक्ष संस्पर्श में आसुचंती से प्रथम पर्यायर टीका देवार व्यवस्था करा जायछि। अनेक स्वास्थ्यकर्मी प्रश्न करुचंती केवल से स्वास्थ्यकर्मी मानकु दिया प्रथम पर्यायर ना नहीं तांकर परिवार वर्ग को एथरे अंतर्भुक्त कराइछि? परिवार वर्ग को आम अंतर्भुक्त करें कहीं जेहेतु से इन्फेक्शन चांसेस बेसी से स्वास्थ्यकर्मी माने डाक्तर दीदी आउ जो माने कि सम्मुख योद्धा से चांसेस बेसी प्रथमे से सुरक्षित कला परे तांको परिवार सुरक्षा योजना करा जाय परिबो। अच्छा एबे गोटे प्रश्न सारा आछि जे वर्तमान सुधा अनेक गुड़िए टीकार ना आम शुणुचु कोविड विरुद्ध रे अनेक गुड़िए टीका मध्य उपलब्ध हो सारे तेबे आमर जो टीका दिज्व जे कौ टीकाटी आम निर्दिष्ट भाव में आम देश आम राज्य व्यवहार करुचे सेटा केमती स्थिर करा जायछि?
प्रथम मु कही जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया और रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रत्येक टीकार मान परीक्षा करिसेंती और आम देशर जलवायु आम लोकंकर आवश्यकता ताकू नहीं उपयुक्त टीका स्थिर करा जाइछि तेणु आपण निश्चित रहंतु जेते प्रकार टीका पृथ्वी रे उपलब्ध होइछि सबुठारु उत्कृष्ट टीका जहाँ भारतवासी पई उपयुक्त तार व्यवहार होउछि हेले गोटे कथा हमको मन रखिବାକୁ पड़िबो जो टीकार प्रथम डोज आमे नबा बा प्रथम मात्रा आमे नबा 28 दिन परे सेही टीकार ही द्वितीय मात्रा हमको नबाको हबो। अच्छा जदि सर किछि लोक या भितर आमे जानिछ अनेक लोक हमर कोविड रे आक्रांत होकर भल हो सारी से ये टीका नबर आवश्यकता केते पोस्ट कोविड बा कोविड परवर्ती अवस्था रे जो माने अछंती सेमानक देहरे केते मात्रार एंटीबॉडी तयारी हेची ता जानिबा कष्टकर काहेकि ना कोविड सामान्य मध्यम और गुरुतर हो पारे से परिस्थिति रे देहरे संपूर्ण रेजिस्टेंस बा एंटीबॉडी फॉर्म करबा पई और रोग प्रतिरोधक शक्तिर विभिन्न प्रकार उपाय रे डेवलप करबा पई से माने मध्य जो माने कोविड रे आक्रांत होइचंती कोविड टीका नै जिबा उचित जो द्वारा कि तांकर रोग प्रतिरोधक शक्ति संपूर्ण होबो और से माने रक्षा पाइबा सह समाज परिवार और अन्य माने मध्य रक्षा पाई परिबे। आउ किसी लोक सर अच्छे जो माने वर्तमान कोविड पॉजिटिव बोली चिन्हट हो सारी किंबा संदेह घर अच्छा से टीका आम दे पारिबा कि जो माने वर्तमान कोविड रे आक्रांत अछंती किंबा कोविड परीक्षा जाइछि रिपोर्ट आसी नहीं से प्रकार परिस्थिति रे आमे 2 सप्ताह अपेक्षा करिबा काहेकि ना एक्टिव इन्फेक्शन थिला बेले तांको वैक्सीनेट कले उचित हबो नहीं ताहा अन्य मानक मध्य एक्सपोज करिवार संभावना रहिबो तेणु 2 सप्ताह परे बा 14 दिन परे से माने जेते बेले निजर आइसोलेशन और क्वारंटाइन कंप्लीट करिवे तांको आमे टीकादान देई परिबा। अच्छा बर्तमान आम जा आमर यार परवर्ती प्रश्न को आम देश में विकसित होता और दि जाऊा टीका अन्य देशर टीका भली समान भाव में कार्यक्षम माने तार कार्यकारिता विदेशी टीका सहित समान ना नाई किछि देशज टीका बोली से किछि कम कार्यकारिता तार रहिबो एमती गोटे प्रश्न पचारुचंती आमर जनसाधारण जहाँ आमर फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल रे देखा देइछि पृथ्वीर प्रत्येक टीका सह भारत रे प्रस्तुत होइथिबा सीरम इंस्टीट्यूट रो कोविशील्ड हो बा भारत बायोटेक रो कोवैक्सीन हो ताहा संपूर्ण भाव रे समान और से मध्य सही परिमाण रोग प्रतिरोधक शक्ति देई थाए जहाँ फाइजर मॉडर्ना स्पुटनिक बा साइनोवैक अन्य टीका पृथ्वीर देई थांती तेणु आपण निश्चित रुहंतु आमर देश रे प्रस्तुत होइथिबा टीका इक्वली पोटेंट और से हमको रोग विरुद्ध रे रक्षा करिवे तामाने यह मध्य अंतर्जातीय स्तर परीक्षा निरीक्षा मापदंड स्वीकृति लाभ करिछि। अच्छा परवर्ती प्रश्न को जिबा जे मु जने साधारण लोक मु केमती जानिबि जे ए जो मते ये टीका दिया जिवो कि नाही आपण जेते बेले पंजीकृत करूछंती आपण गोटे मोबाइल नंबर दउछंती आपणकर जो आईडी प्रूफ दउछंती सेही मोबाइल नंबर रे आपन को जणी दिया जिवो जे आपन को टीका कोठी दिया जिवो केबे दिया जिवो और से अनुसार आपन को आसी टीका केंद्र रे उपस्थित रहयो हबो। अच्छा आउ गोटे कथा सारे आसुची जे जनसाधारण मन रे संदेह आसुची जे एते गुडी टीका हमर एका बेले के हमर राज्य को आसुची बा हमर देश को आसुची ये सब टीका गुड़ी को ठीक भाव में उपयुक्त तापमात्रा संरक्षण कर रखापी आम राज्य और देशर व्यवस्था अच्छी तो आमे जानिछे भारत टीकादान पई विश्व रे सर्वाग्रे अछि ओ कोटि कोटि माँ माने और शिशु माने प्रत्येक वर्ष हमर टीका ग्रहण करिथांती तेणु टीका संरक्षण करिबा और टीकादानर व्यवस्था करेबा सेथिरे मु कहिबी पृथ्वी रे भारत सबुठु आगरे अछि तेणु एही टीका को संरक्षित करिबा और तार चेन कोल्ड चेन मेंटेन करी विभिन्न साइट थ्रू रे वैक्सीनेट करिबा आम पई बिल्कुल समस्या हबो नाही। ये टीके अगर सर आपण कहले जे पंजीकरण कर सारिबा परे टीकाकरण पे संपृक्त व्यक्ति पाखु तांका मोबाइल रे मेसेज जीवो
ଯେ ସେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କ'ଣ ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥ୍ରୁରେ ହେଉ ବା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍କୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକାଦାନର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ପ୍ରକୃତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଟିକାଦାନ ସ୍ଥଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି ବା ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ଟା ସେଇଠି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ପ୍ରିଫରେବଲି ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ତାହା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସମ୍ଭବ ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା। ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକରି ଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ବା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ? ଏଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ଏପରିକି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଓ MLA MP ମାନେ ନିଜର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଦେଇଥିବା ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଅଫିସ୍ ଦେଇଥିବା ତାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଏପରିକି ମନରେଗା ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ପସ୍ରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଫଟୋ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୟାରି କରିକି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାଇକରି ଟିକା ନେଲେ ବି ଚଳିବ? ଆମେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ଟିକା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାର୍ ଥରେ କେତେ ଜଣ ଯାଇପାରିବେ? ମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ବସିବାର ବା ଯାଇକରି ସେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି? ଥରରେ କେବଳ ଜଣେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଓ ସେ ଟିକା ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ ଅଛି ସେ ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ଅନ୍ତତଃ 30 ମିନିଟ୍ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦିଏ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଟିକେ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଠି କହିବେ କି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ହେଇପାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଆ ହେଲେ ଆମେ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ? ପ୍ରାୟତଃ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଆସିପାରେ, ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଫୁଲିପାରେ ବା ବଥା ହେଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ଧଇଁସଇଁ ଲାଗେ ବା ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ବା କାଶ ହେବା କିଛି ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର, ଦିଦି ବା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉ ବା ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ହେଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେମିତିକି ପାରାସିଟାମଲ୍, ଲିଭୋସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତାର ରିପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ଟର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ କରିବେ। ଟିକା ନେଇସାରିଲା ପରେ ସାର୍ ଆମେ ଟିକା ନେଇସାରିଛୁ ବୋଲି ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? କାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେହି ପଚାରି ପାରନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରିଛ କି ନାହିଁ। ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଏତ କି ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛେ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଟିକା ନେଇଛ କି ନାହିଁ, ତାର ଦେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ଆମର ଟିକାର ମାତ୍ରା ପରେ ଟିକାକରଣ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ଆମର QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସାର୍ ଜଣେ କିଛି ଗୁରୁତର ରୋଗ ଭୋଗୁଛି
ଯେମିତିକି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗୁଥିବେ ସେମାନେ ଏ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ହୃଦରୋଗୀ, କିଡନୀ ରୋଗୀ, ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ରୋଗୀ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ଯେଉଁମାନେ କୋଲାଜେନ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ରୋଗ, କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ଓ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପରେ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପରେ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟୀକା ନେବେ ଓ ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ ସାର୍ ତ ଆମର ଟୀକାକରଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୀକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ନେବାର ଅଛି। ଯେମିତି BCG ଟୀକାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଜୀବନସାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟର 3ଟା ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ଆସୁଛି ୟାର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ କେତେ ମାତ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ଦେଖାଦେଇଛି, ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରାର 28 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା ଟୀକା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ ଓ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତ୍ରା ନେବାର 15 ଦିନ ପରେ ବା 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି ଫର୍ମେସନ୍ ଓ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଏବିଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 4 ସପ୍ତାହ ବା 28 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2ଟି ମାତ୍ରା ନିଆଯିବ ଓ ତାର ମଧ୍ୟ 2 ସପ୍ତାହ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି ସାର୍? ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କି ଟୀକା ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉତ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଓ ସେମାନେ ଟୀକା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଗର୍ଭ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଟୀକାଦାନର ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୀକା ସାର୍ ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ କି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଯେହେତୁ ଟୀକାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ କରାଯାଇଛି, ଟୀକାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଛି ଯେ ଆମେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଟୀକା ଦେବା। କେତେ ଲୋକ ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏ ଟୀକା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଆଉ ଶାରୀରିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏସବୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କାହିଁ କରିବା? ଆମେ ତ ଟୀକା ନେଲେ, ଟୀକା ନେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବାଟ ପାଇଗଲେ। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଆପଣେଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ବା ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ହାତ ଧୋଇବା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ତାହା ଟୀକାକରଣ ବେଳେ ଓ ଟୀକାକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ପାଇନେ। ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଭାଇରସ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଭାଇରସ୍, ଏ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୀକା ଆମେ ନେବା, ସେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା କାମ କରିବ କି? ବ୍ରିଟେନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ଓ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରିଟେନର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛେ। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟୀକା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟେନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୀକା ଆମେ ଦେବା ସାର୍, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ନେବେ। ଆମେ ଯାହା ହିସାବ କଲାଣି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରୁଛେ। ଏତେ ଲୋକ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗିବ ସାର୍? କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଲୋକ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଜାଣିବା ପାଇଁ।
ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲୋକ 3,26,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଡାକ୍ତର ଆଉ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତଥାପି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ ତ ନା ନାହିଁ, କିଛି ପଇସା କୋଉଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟିକାକରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତାହା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ବିଦେଶରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ଜଣେ ନର୍ସ ଏହି ଟିକା ନେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାର ଗୋଟେ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ତ? ବିଭିନ୍ନ ଟିକାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଓ ତାର ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଆଡଭର୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ନୋଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହେଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏହି ଆଶଙ୍କା ମନରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଯେ ଟିକା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଟିକା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଓ ତାହା ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତାହା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ। ତାକୁ ବିନା ଆଶଙ୍କାରେ ଆମେ ନେବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମା ଏ ଟିକା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ବା ଟିକାର କୌଣସି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଏଲର୍ଜିକ୍ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନଜିର ଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଟିକା ବିଶେଷ ଲାଭପ୍ରଦ ନ ହୋଇପାରେ। ନହେଲେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି ବା କୋଭିଡ଼ ହେଇନି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ହେବାର ରିସ୍କ ଅଛି, କୋମର୍ବିଡିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଅନେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି କୋଭିଡ଼ ଟିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିପାରିଥିବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଏଥିରେ କେହି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନା ଏ ଟିକାକୁ ନେବା ପାଇଁ ତରତର ହେବା, ଆମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆଗରେ ଦିଆଗଲାନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଗଲା, ସେମିତି ଆଦୌ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ନୂଆ ଟିକାଟିଏ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୟାକୁ ଦେବା, ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହେଇ ସେ ଅମୁକ କେଉଁଠି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ କାହାର କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଡ଼ା ଖବର ସବୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଟିକାକରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି ତାକୁ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଅନେକ କାକତାଳୀୟ ନୀତିରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଆମ ସମାଜରେ ଘଟେ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମିତି ଗୁଡ଼ା ଖବର ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯାହା ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଟିକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ
କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ଏ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।